नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मुझे देवराज वेलकम कर यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन देविनी माने देविनी जम्मा देविनी आपण मैंने केमती अच्छे मुझे तो भल अच्छे आशा कर ठाकुर द्वारा आप भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ आसन जी आज गोटे नव ब्लग को आज नव ब्लग आम टी जो आम कारगिल पड़िया जो होता वार्षिक सत्संग अधिवेशन से जा से जो होता आम जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ता तो आम देखी प्रथम दिन देखी जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आज हूँ मैं द्वितीय दिन जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होता से देखा आने हूँ आज सेमती दुई भाग मुझे करदे आज प्रथम भाग देखा आउ गोटे भाग काली देखा आपमती कौन लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबा डेरी करवानी आसन देखा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आसतु ठाकुर लोक मान सेवा कहीं करती कहते कर बोली कहते लोक को सेवा करने द्वारा कौन हुए और सेवाटा कौन अविनाश मिश्र सेवा कौन ठाकुर कहीं लोक सेवा करने कहती और सेवा कहीं कर सेवा तो गोटे बहुत बड़ कथा तार डेफिनेशन एत विशाल जे प्रकृत में मनीष सेवाटा कौन बुझा मुझे बहुत समय लग जाए किंतु श्री श्री ठाकुर जो दृष्टि ठाकुर जो आदेश ताकर जो आलोचना ताकू जब मनीष तांको दृष्टि विचार करे ताले सेवाटा हूँ सेटा जोटा मनीषर अभावटा जो जगार जीवन में रही सेटा को एक्जाक्टली पूरण करवाटा हूँ सेवा आ ठाकुर तार गोटे अन्य ना देकर आम मान दीक्षार आमर दीक्षार अंग हिसाब से देदेले तार ना हूँ जाजन कारण मनीषर प्रयोजनटा मनीष तार निज योग्यता द्वारा पूरण करे किंतु तार केते चारित्रिक दोष त्रुटि अज्ञानता जहाँ भीतर देगी से जानी पारे जे तार कौ जगार अभावटा रही फाँकटा रही सेटा जब धरई दि जाए ताने जड़े लोकर टंका पैसार अभाव अच्छे आम हूँ किसी टंका दे पार कि से खर्च करदेला पुणी आम द्वारा आसी छिड़ा हम जे मोर पुणी अभाव होगा किंतु जब टंका उपार्जन कर कौशल से जो व्यवसाय करुच्ची जो कर्म करुच्ची कहीं विफल होती तार जो जो ज्ञान जो स्किल जो डिसिप्लिन बा जार अभाव से सफल हो पारनी ताकू जो धरे दि जाए ताले सी रोजगार कर आउ 100 लोक को भी रोजगार व्यवस्था करदे तेणु माछ दवाई ठाकुर चाहिए माछर पोखरी देखा देवाक चाहिए आ माछ धरिवार कौशलटा शिखे देवाई सेवाटा हूँ सेटा ताने यहाँ हूँ प्रथम जिनस द्वितीय हूँ यहाँ सेवार अर्थटा कह आम कहीं करवा मनीष सामाजिक प्राणी मनीषर कर्मर फल रही जन्म जन्मांतर कर्मफल रही से कर्मफल से सुख दुख दीटा को भोग करे ये जो दुईटा जिनस से भोग करुच्ची भीतर देगी यही संतान संतति सांग साथी स्त्री बाप माँ आज आप संसार देखु कहां से पुत्रटा सुखर कारण कौ लोक से पुत्रटा दुखर कारण स्त्रीटा सुखर कारण गोटे स्त्री पाइबा लोक केते खोजुची केते कौन करुच्ची पुणी से स्त्रीटा दुखर कारण हो जाए से टंका पैसा अच्छी बोली टंका पैसा केते कौन करुच्ची पुणी से टंका पैसा घरे रखी बोली तार रेड होची ईडी होची केतळे डकायत बसी मर्डर कर दौरान ठीक एमती यही परिवेश प्रत्येक जिनस निर्भरशील आमर ड्रेस आमर खाद्यपेय आम घरे क्षीर टोपे किणुचु आम घीटे किणुचु महुटे किणुचु आम देह खराब हेल्ले औषधटे किणुचु आम पिला पाठ पढ़ाई ट्यूशन मास्टर खोजु आमर असुविधा सुविधा आम बंधु लोक साहाय्य लोड़ुचु यही जो लोक गुड़ाक जदि आमर शत्रु हो उठती स्वार्थपर हो उठती एम भर सचोटपणिया न रहे
ताले आमे औषध खाई मरीजा मद पीकी भी मरीजा से पुत्र कन्या जो मान माध्यम देकी आम सुखभोग कर इच्छा से आपन को दुई दुई मारिदेवे आपड़ जिते करुवे आप देखिए से चाहिदा बढ़ी बढ़ी जाऊँ आपड़ जिते कर देखिए गोटे अपूरणीय अवस्था होता आमर हम ता नुहे आम पूर्वपुरुष जो मैंने जीवन धारा देखिए जो मैंने वयस्क स्त्री लोक माँ मैंने भाई मैंने आसती जाजन गृह दीक्षा पूर्व सागे आलोचना करूँ से असुविधा सुविधा कहते बहुत माँ मैंने भाई मैंने आसिक कहती कि भाव में बोहू कथा मानुनी कहार पुओ आज मद्यपान करके विभिन्न भाव भल था एमती विभिन्न कथा अतः परिवेश कहले निकट परिवेश हो पारे दूर परिवेश हो पारे आज जब युद्ध लगी जाए चारिआडे ताले रेट गुड़ाक एमती बढ़ी परिस्थिति एमती संगीन हो आम कोविड समय देखिले आम सब जिन अवस्था देखिले प्रत्येक मनीषटा मनीष जीव जंतु गछ कीट पतंग प्रत्येक जिनटा सागर आम जीवनटा जड़ित एबे आम ताले सेवाटा कौन पे करुचे ना आमर जो कर्मफलटा फेर सुख हो बा दुख हो सेटा परिवेश माध्यम देकी फेरे अनेकटा आउ अनेकटा आम निज कर्म निजर कर्म द्वारा आम सृष्टि करूँ आउ किसी अच्छी जोटा अदृश्य जगत जोटा मेटाफिजिकल वर्ल्ड से जो कष्टटा ठाकुर तीन जिनस दे जजन सेटा हूँ निजर अज्ञानतार निज दोषरु निज कर्म फल जो भोगुच निजक आग इष्ट अनुशासनवाद निजक नियंत्रण कर नाम कर सत्संग कर अनुशासनवाद को पढ़ी निजक सजाड़ तापर देले जाजन जो परिवेश पर निर्भर कर बंचब तार मंगलार्थे निस्वार्थ भाव जमी निज पिला छुआ करुच निज भाई करुच सेमती प्रत्येक लोक को निज प्रयोजन निजर जीवन अंग विवेचना कर सेवा दियो प्रयोजन पूरण करने चेष्टा कर निज सामर्थ्य अनुपाति आउ देइछन्ति इष्टवृत्ति ये अदृष्ट जहाँकि लुचि रही आम जापे कौटी एक्सीडेंट हम कौटी कौन हम कौ लोक शत्रु छड़ा केतबेले कौ बाजी जो गुड़ाक सब विभिन्न प्रकार बन्या विपात विभिन्न प्रकार प्राकृतिक दुर्विपात आम कहीपर किंतु से सर्व प्रकृतिर जे अधीश्वर जे ईश्वर जे लॉ ऑफ नेचर बा कर्मफल को जे सृष्टि करछन्ति कर्म विधान जे सृष्टि करछन्ति प्राकृतिक नियमटा को जे सृष्टि करछन्ति तार नियंत्रण चाबिकाठीटा भी तांकरी पाखरे अछि तांको सागरे जे जोगयुक्त प्रकृति तापई सदय तांको सागरे जे जोगयुक्त नुहे प्रकृति तापई निर्दय तांको सागे जोगयुक्त हवा माने कौन सी दौड़ी रे ताको फटको बांधिकी चलवा नुहे कि बेकर लकेट पकई बुलवा नुहे तांकर अन्य ना होउची विधि विधि को अनुसरण करिवा ताकू धरिवा एक कथा अतः तांको निर्देशित जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार तांको निर्देशित कथा अनुଯାयी चलिबा खाइबा पीबा बासा हवा मनुष्यर परिचर्या करिबा पिला छुआ मनुष्य करिबा ये जहा किसी आमर कर्म विधान रही जेतेटा तांको संगे ट्यून तांको अनुपातिक सेतेटा आमे तांको धरिचु बोली बुझिबे जिते बड़ फट आश्रम पीढ़ी मंदिर करी धड़ा ये करी मार्बल फार्बल पकई पताका लगे अलग प्रकार ये करी माइक लगे प्रार्थना जाऊँगी दूर को ये सब विभिन्न प्रकार मनुष्य उपकार करे किंतु आम देखीचु जे वास्तव भाव में जेतबेले जाय से इष्टार्थ से ठाकुरत्व जिनसटा आमर जागृत न होइछि तेणु रामकृष्ण परमहंस कहले गुरु ना थाकले मनुष्य सेवार नामे प्रवृत्तिर खोराक जोगाइते सर्वनाशेर दिके चलते थाके गुरु नामेर चापरास ना पेले এই গুরু যদি নথাতি গুরুঙ্কর চাপ যদি নথায় তাঙ্কর গুরুত্বটা যদি মଣିষ উপলব্ধি ন করে যে মু অহং দ্বারা পরিচালিত নুহে মু সোহং দ্বারা পরিচালিত মো অহংর মালিক বি সেই মଣିষ যেতବେଳେ যায় সমর্পিত ন হইছি যেতବେଳେ যায় আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্রতী ন হইছি সেতବେଳେ যায় কোন হুয়ে না এই সেবা করিবা নারে আজি দেখন্তু কেতে বড় বড় সাধু মানে মধ্যে আজি বদনাম হয়ে যাইছন্তি বিভিন্ন প্রকার গোলমাল ভিতর পশে কাহিকি ना गुरु पाखे समर्पित न होकरी निजर आत्मनियंत्रण न हवा पूर्व ठाकुर बाणी देले सिद्ध नय मंत्र दे मरे मारे करे क्षय तेणु सेवा बहुत बड़ कथा आ सेवा करने को जा गले आग तांकर चरणाश्रित होइकी आग तांकरी सेवा
ତାଙ୍କରି ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିବ ଯେ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହବା, ଆମେ ପରମାର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ନିଜ ମଙ୍ଗଳଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ସେବା ଦେବା। ନହେଲେ ଏଇ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଅହଙ୍କାର ମାଡ଼ି ବସିବ, ଏଇ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇକିରି କାମଭାବ ଧରି ନେବ, ଏଇ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇକିରି କେତେ ପ୍ରକାର ବିକୃତିର ମଣିଷ ଶିକାର ହେଇଯିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କହିଲେ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେଉଥିବା ମାନସିକ ମନସ୍କାମନା କଥା କୁହନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ କ'ଣ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି? ରଶ୍ମି ଭାଇ ଟିକେ କହିବେ, ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। এটা হচ্ছে গোটে নর্মাল জিনিস, কারণ আমার অজ্ঞানতা আছে, আমি জানিনু যে প্রকৃতর গুরু কিয়ে, সদ্গুরু কিয়ে। জীবনে অনেক জায়গায় বিভিন্ন প্রকার যে ছলনা ঠকামি, বিভিন্ন প্রকার যে সব গুরু নাঁরে আজিকালি বা সদ্গুরু নাঁরে যে ভাবে ব্যভিচারিতা বর্তমানে ବି ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ହଁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯାଇକିରି ମାନସିକ ରଖିବା, ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଭାବରେ ବି ହଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଲ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି ସେତିକି କରିଦେଲେ ଯଦି ମିଳିଯାଉଛି କାହିଁ କରିବାନି। କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଷ୍ଟପ୍ରିୟ ନୁହଁ, କଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ଏଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯଦି କିଏ କହିବ ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼େଇ ଦେ ତୁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବୁ, ସେ କହିବ ଗୋଟେ କାହିଁକି କହିବେ 10ଟା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଦେବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କହିବ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଇଏ କର ସିଏ କର, ତାପରେ ଯାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବୁ, ସେଇଟା କରିବାକୁ ସେ ଟିକେ ଚାହେଁନି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଚଳଣି ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ତା ଟିକେ କାହିଁକି ମେଳ ହୁଏନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯୋଉଠି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମଣିଷ ସେଠିକି ଯାଏନି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଏଇ ଯେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ ଯୋଉ ଦୈନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଟା ନଥାନ୍ତା। ରୋଗ ଆଜି ହେଇକିରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଜି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଅତି ମାନେ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମାନେ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମାନସିକ କରିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବାଦେବୀ ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ଜାତକ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି? ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଉପବାସ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କିଛି ମିଳେନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନକରି ଯେ ପ୍ରେତେ ଚାଏ ଦୁଃଖ ତା ପିଛେ ଧାଏ। ଯିଏ କିଛି ନ କରିକିରି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବି, ଏଇ ଯେ ମାନସିକ ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆଜିକା ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ କରିକି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ପାଇଯାଏ, ହେଇପାରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଭଲ କର୍ମଫଳ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ହୁଏତ ଟିକେ ରହିଯାଇଥାଏ, ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ ଦେଇ ଯୋଉ ସାମୟିକ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ କିଛିଟା ଉପକାର ପାଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ରହେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ଜାଗାରେ ହାରିଯାଉ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ପଡେ, ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା କହିବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଠିକ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି, ଠାକୁର ଘରେ ବହୁତ ଅଭାବ, ବହୁତ ଅନାଟନ, ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି। ଠାକୁର ତାକୁ ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶୁଣ ମୋର 40 ମାଣ ଧାନ ଦରକାର। ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଧାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେ ଜାଗାରେ ମିଳେନି। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ନା ଦବୁ ତ, ସତ କର, ଦବୁ ତ ବାରମ୍ବାର ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେବି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାନେ କୋଟିପତି ଭଳି ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର
गोटे गरीबटा ता निजर खाइबार व्यवस्था नहीं माने ओळिए खाइले ओळिए उपास बहुत कष्ट रहउची आपण ताको कहउछ तू आए से कोठु आनी दबो एते बडा धन सेठी से कहउछ बडा बढ़िया कथा कहउछती कहले सुन मु ताकू किछि मागिनी ताकू किछि दबा को चाहे काहे कि नै सुन तमे गोटे ग्लास रे पानी भर्ती करी आसी तो क्षीर नबाकू जदि मु सेते क्षीर दिए ताले क्षीर को नै परिबु सेई पानी की नै करी फेरिबु काहे कि ना ऑलरेडी से फुल जाई रहउची ता भीतर पानी माने क्षीर रहबार जगह ही नहीं तो कोठी तू लेके जीवु तेणु प्रथमे तोर पानी टाको ढाळियाको पड़िबो तापरे तू क्षीर नबु ठाकुर कहउछन्ती ईश्वर ताकर चारि हाथ मेलेकी से दबाको चाहती चिंता करतो तार गोटिए पादर से मेदिनी को कवर करछन्ती आउ गोटे पादर आकाश को कवर करछन चिंता करतो से कोन हेतिबे से तो चारि हाथ रे हमकु दबाको चाहउछन्ती आमे ताको धरि नबा किंतु केमिति नबा आम पाखे से गोटे पात्र थिबा दरकार तो जदि आम हाथटा को एमती कर नौ तार कौन सब बड़ी पड़ो तेना आमको हाथटा को एमती जाकिया पड़ो आंगुठी गुड़ा जाकिया पड़ो प्रथम पात्रटा को ठीक करने पड़ो आम निजक प्रथम ठीक करा पड़ो तो सी कहते जो जो कारण तार दैनिक अवस्था जापर्यंत से कारण निराकरण नही किसी दि जाए से नहीं जापर ये हूँ सद्गुरु जोटा जस्ट टे पूर्व भाई कहते जे गुरु ग्रहण कौन करा जाए ठाकुर पाखु जदि किए आसे ठाकुर तार एकदम तार जो अवस्था नहीं आसी फटकी चेंजेस किसी हुए आज्ञा ये किसी हुए किंतु ठाकुर जो विधान देते जो माफिक चलन जदि किए टिके आटक करने चेष्टा करे ना ता जीवन कौन ता संस्पर्श आसुवा अनेक अनेक लोक जीवन मंगल होता कि निश्चित अति निश्चय तेणु से जो भाव में आज आपण मैंने भावुं जे पूजा व्रत टे कौटी मानसिक करी सबकि पाई आज्ञा मन रखु भल भाव में मन रखु आज्ञा सेटा आपंकर गोटे हुए तो जदि कौन कारण किसी पूरण हो जाता बड़ कथा कि गोटे क्षणिक आ परवर्ती अवस्था जीवनटा बहुत माने कष्टमय हो उठो तेणु से मन रखिए नकले किसी फल मिले ना कर्मफलटा कर्म द्वारा ही आसी था तेणु आमको किसी कर्म करने पड़ो जहाद्वारा आम किसी भल जब चाहूँ किसी भल कर्म कले ही आमको से फलटा पाइबा यहाँ कि निश्चित भल चाहिए जो भल जिनसा आसीज सेमती हुए यदि स्वप्न माने गोटे विराट बड़ गोटे बिल्डिंग पढ़ा आ निद टुटी माने भांगीगला जो माने पदारे शोथी गोटे मशा पकई शोची यही अवस्था से हुए तेणु सेमती करूनी बिना कर्म किसी प्राप्तिर आशा रखी से आशा नहीं केवे किसी करूँ आज्ञा ठकीजे तेणु एबे भी समय अच्छी एबे भी माने ठाकुर एबे भी माने हाथ खोली तुमको डाकुचंती जेते शीघ्र पारुच सब किसी को त्याग कर पाखक आस ठाकुर कहते मुझे कलंक मुक्त करदेवी सब प्रकार पाप तापुर रहित करी तो जीवन को उन्नत करदेवी चिंता करूँ तेणु से सद्गुरु ग्रहणीय आईटा आम आर्य परंपरार मूल नीति थिला प्रथम गुरु ग्रहण। परवर्ती प्रश्न आमिष पियाज रसुण खाइले राग हिंसा द्वेष बढ़ी थाए किंतु केतक स्वस्थ निरामिषासी आहार करथिबा गुरु भाई मां माने हिंसाणु केमिति होई पारନ୍ତି ठाकुर यहाँ पर कौन कहते अनुरोध जो मैंने बाहर बुलुंट पड़िया भाई माने मां माने दयाकोरी पेंडाले बसतु अविनाश मनीष कर्म करे अनुभूति पाए से अनुभूति पुणी नुआ कर्म करे आमती बारंबार कर्म करने फल जो कर्मटा ताको बेसी भल लगे सेटा से बारंबार करे सेटा जेतेबेले से तार पर्यंत तार इच्छाटा आवेगटा पसंद अनुजाई होउची से कर्मटा को से भल पाए जो तार स्वार्थर बाधा हुए से राखी जाए यही प्रकार गोटे प्रवृत्ति जनित कर्म करी पुणी बारंबार बारंबार करी सेटा तार जीन भितर पड़े आसे रक्त भितर चली आसे जो जिनसा रक्त भितर आसी जाइए जन्म जन्मांतर पर्यंत क्रिया करे सेटा
गुण रूप प्रकाश पाए। এই কর্ম চরিত্র গঠন করে, সেই চরিত্র পুনি গুণরে পরিণত হইকি এমতি কুয়াড়ে গুণর গুণাত্ম হইকি এটা জন্ম জন্মান্তর মଣିষକୁ ধারণ করে নেই চালে। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଉଦାର, କିଏ ଶାନ୍ତ, କିଏ ରାଗି, କିଏ ନିଷ୍ଠୁର, କିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋଭୀ, ପୁଣି କିଏ ଉଦାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରୋପକାରୀ। ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆଜି ବିଭିନ୍ନତାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚଳଣ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିକି ତାର ସଂସ୍କାର ପଡିଯାଇଛି, ଗୁଣ ପଡିଯାଇଛି, ଚରିତ୍ର ପଡିଯାଇଛି, ସେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୁଣି ଯୋଉ ମଣିଷ କିଛି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଦୁର୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଶୁଭ କର୍ମ କରିକି ଯେ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ବି ଅଛି, ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ସେ ଆଜି ହୁଏତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସେ ଆସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ 5ଟା ନିୟମ ବିଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ନିୟମକୁ ସେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ ଏଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛି। ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁରାବସ୍ଥାଟା ଅଲରେଡି ଅଛି ଜିନ୍ରେ, ସେଇଟା ଯୋଉ ଆହୁରି ବଢିଥାନ୍ତା ଆଉ ବଢିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ମନକୁ କମିଯିବ, ତା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଶୁଣିଥିବେ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସୁକର୍ମ କରିବା ହିଁ କୁକର୍ମ ଫଳ ଖଣ୍ଡନର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ରଶ୍ମି ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମୋର ମାଉସୀ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆସିବାର ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉଟା ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢୁଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉଟା ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିକି ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି, ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିକି ଆମର କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗଳ ରହିଛି, ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ, ହନୁମାନ ଚରିତ୍ର ଆଦି ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କର ସେଇ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆମର ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ବୀର ଶକ୍ତି ପୁରୁଷତ୍ୱ କାହିଁ ଗ୍ରହ କରୁନି। ପୂଜାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଦେବତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତାମାନେ ଦେବାଦେବୀ ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ, ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବାଦେବୀ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆମ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧ ହଉଛି, ଏଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଦେବାଦେବୀ ଗୋଟେ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ, ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାମାନେ ସର୍ବଦେବ ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଅଲଗା ଅଲଗା 5ଟା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରିଲାଏନ୍ସ ମଲକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଠିକ ଜିନିଷ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ, ସାର୍ଟିଫାଇଡ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିବ। ଠିକ ସେଇପରି ଏଇ ଯେ ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଇ ଆଲୋଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱଟା, এই ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଥିଲା? ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମେ ଖାଇଲେ ରାଗ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଗୁଣ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ମାନେ ପାଳନ କରିବା। ପାଳନ କରି କଣ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଯାହାକୁ ଠାକୁରତ୍ୱ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ନେଇ, ଜଳ ନେଇ ଜଳତ୍ୱ, ଅଗ୍ନିର ଗୁଣ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ନେଇ ଅଗ୍ନିତ୍ୱ, ସେମିତି ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ନେଇକି ସେଟା ହଉଛି ଠାକୁରତ୍ୱ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ କଥାଟା କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଲା ତା ନୁହେଁ। 5ଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲେ ଡାଲମା ହବ। ଡାଲି ଦରକାର, ପନିପରିବା ଦରକାର, ଫୁଟଣ ଦରକାର, ତେଲ ଘିଅ ଦରକାର, କଡେଇ ଦରକାର, ଆଉ ତାପରେ କଣ ଦରକାର? ନାଇଁ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଡାଲମା ହେଇଯିବ? ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ନି ଦରକାର। ଯଦି ନିଆଁ ନଥିବ ଆପଣ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଦେଇ ଡାଲମା ହବ କି? ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁଶାସନକୁ ମାନିବାକୁ ଯାଇକି ମଣିଷର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦିଆ ମଙ୍ଗଳର ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତପସ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ତପ ଅଗ୍ନି କୁହନ୍ତି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଠାକୁର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳେଇବାକୁ ସେଟା ବିପରୀତମୁଖୀ ସଂଘର୍ଷ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷରେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର କ୍ଷତି କରୁଥିଲା ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ, ଦୂରେଇଯିବ। ଯୋଉଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ସେଟା ଧୀରେ 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 ଧାପେ ଧାପେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଆମେ ଜୀବନ କହିଲେ ଏଇ 60-70 ବର୍ଷର ଆୟୁଷଟାକୁ ବୁଝିଛୁ, ଜନ୍ମିଲୁ ତାପରେ ମରିଗଲୁ, ପଡିଦେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ନା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କରି
ଠାକୁର ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକତା ଭିତରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଯାହା ଆମକୁ ଏବେ ଦଉଛନ୍ତି ତା ଫଳଟା ଯେ ନିହାତି ଏଇ 2027-28 ମସିହା ଭିତରେ ଭୋଗ କରିବୁ ତାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରପର ଜନ୍ମର ଯାହା ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରୁଛ ଯାହା ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତି ଏଇ କର୍ମ ହିଁ କରିବରେ ସ୍ଥିର ପରକାଳ ତୋର ଗତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାଟା କେବଳ ଇହ କାଳ ନୁହେଁ, ଏଇ ଇହ କାଳର ଭିତରେ ଦେଇ ଯାହା କରୁଛୁ ପରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ମାଛ ମାଛ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ୍ରୋଧ କମିଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଯଦି ମନନ କରେ, ମାଛ ମାଛ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସେ, ମାଛ ମାଛ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ଭିତରେ ରହେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି କାଟି ବାସ୍କେଟରେ ପୁରେଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଯୋଉ ସବୁ ପେପର ଆମେ ଘଟଣା ପଡୁଛେ ତାହା ହୁଏତ ହବନି। ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଜୋର ରାଗିବ, ପାଟି କରିବ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ପରେ ହୁଏତ ଅନୁତପ୍ତ ହବ। ଯାହାର ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ତାର ତ ମୁଁ ବି ତ ଦାୟୀ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ନିଜେ ଯେ ନିଜକୁ ଯେ ମାନେ ଭାବି ଦଉଛି ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଭାବିକି ମୁଁ ପାଟିନ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଗା କରୁଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଅନୁତାପଟା ଆସିବ ଯଦି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ହୁଏ, ସେ ପ୍ୟାକେଜର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହଉଛି ନିରାମିଷାଶୀ ହେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁରୀ ଦରକାର, ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଠାକୁରୀ ଗାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମାନେ କଣ ରେ, ଏଇ ଖାଲି ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ ସେ ଚା ପିଲା ହାତ ଧୋଇଲି ପରିଷ୍କାର କଲେ ପାଣି ନେଇ, ଏଟା ସଦାଚାର। ସ୍ୱସ୍ତିକର 5ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ହଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ। କେହି ସେଟା ବୁଝନ୍ତିନି। ବହୁ ସ୍ୱସ୍ତିକଧାରୀ ମୋ ଜୀବନରେ କରିଛି, 80% ଲୋକ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି ସ୍ୱସ୍ତିକର 5ଟା ନିୟମ କଣ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ନେଇକି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, କଣଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛି, ପୂଜନ ସିପାହୀ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟ 1200 ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଠାକୁର ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କରି କେମିତି ଆଠେଇକି ଉଠିଲେ, ସେଥିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିପାହୀଟା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କତ ଦୀକ୍ଷା আছে ନା ଆগে 1200। আচ্ছা বল তো দীক্ষার সংকল্প বলি বল তো। দীক্ষা শুনো আজি এ জীবন আজ ଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୁମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏ ଜୀବନ ଜୀବ ଆଉ ପୁଣି ଏ ଥାକ ପାଞ୍ଚା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଞ୍ଚାଟା ଦେଖିକି ଦୀକ୍ଷାଟା ଦଉଛନ୍ତି ତ, ପାଞ୍ଚା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପଟା କଣ? ପୂଜନ ସିପାହୀଟା ଫାୟାର ହେଇଗଲେ ସେ ଟିକେ, ମାନେ ସେ କୋପଟା କୋପ କହିବା ସେଟା ତାଙ୍କର ତେଜ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ତେଜ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଭାବରେ କହିଲେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ସଂକଳ୍ପଟାকে ହୃଦୟ ନିଏନି, ଅନ୍ୟ ହୃଦୟ ଭରେ ଦିବେ କେମିତି କରେ। କେତେ ବଡ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଯୋଉଟା ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛୁ ରୀତି, ତୁ କେତେ ଗଭୀରତା 1200 ଦୀକ୍ଷା ତୁ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, 1200 ଥର ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ମନେ ନାହିଁ ଜିନିଷଟା, ବହି ପଢିକି କହିବୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁଇନ ଭାଇ କେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କାଗଜ ଦେଖି ଗାଇବେନି, ଗାଇବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ କେବେ ଘୋଷିଛନ୍ତି ଆପଣା ଛାଇ ମନେ ରହିଛି। ବେଦ ଅନ୍ୟନା ଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚଟକିରି ମନେ ରହିଯିବ, ଚଟକିରି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ସବୁ କଥା ଖାଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଧରିଲେ ହବନି, ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ହେଲେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଛାଁ ଛାଁ ମଣିଷର ଯେମିତି ନଖ ବଢୁଛି, ଚୁଟି ବଢୁଛି, ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି, ସେମିତି କେତେବେଳେ ମଣିଷର ଅନ୍ତରଟା ବଦଳିଯିବ ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି, ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ସୂଚନା, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ବସନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲରେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାଗଜ ନେଇକରି ଲେଖିକିରି ଇଏ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କର୍ମଫଳ ସତ୍ୟ ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛେ, ଆମେ ଏହା ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ କର୍ମକୁ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତେବେ ମାନସିକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ଏହାର ଉପକାର କରିପାରିବା କି, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ଭିତରେ ଏହା କିପରି ଅଛି? ঠাকুর কইবে কর্ম করে যা পাও, ইষ্ট কর্মে যদি দাও, দেই হইলে ধন্য ভাগ, তেবে হি কর্ম ফল ত্যাগ। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কর্ম ଆଉ ଫଳ দুইটা ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସ୍ୱତଃ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଛାଇ ହିଁ ଗରମ ହେଉଛି, ବାୟୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ବାୟୁ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି।
ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଅଗ୍ନି ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଯାଉଛି। ପୁଣି ତାର ମିଳନରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠୁଛି ବୃକ୍ଷ ଲତା। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ଗର୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପଚରାଏ ଠାକୁର ଯଦି ଏଇରକମ ହେଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ଯଦି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏ ମାର ଗର୍ଭରେ କେବେ ସମାପ୍ତ ବୋଲି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ନିୟମରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନେଚର ଇଜ ଅଟୋ ବାଲାନ୍ସ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କର୍ମଫଳ ଥାଏ କୋଉଠି ଜାଣୁ? ଥାର୍ଡ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଅଫ ଦି ବ୍ରେନରେ ଜମା ଥାଏ। ପ୍ରକାଶ ପାଏ କେମିତି ଜାଣୁ? ମଣିଷର ପ୍ରବଣତା, ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। କର୍ମଫଳ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। କୋଉ ଲୋକର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କଣ? ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ସମାନ ସ୍ଥାନ, ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, ଆପଣ ଏକାଠିଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଏକାଠିଆ ରହିଲେ ଗପ ବହି ପଢିବ, କିଏ ଏକାଠିଆ ରହିଲେ ଇଂଲିଶ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବ, କିଏ ଏକାଠିଆ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ ମାଲ ପିଇକିରି, କିଏ ଏକାଠିଆ ରହିଲେ ଏକାନ୍ତରେ ନାମ ଜପ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିବ। ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରବଣତା ଯୋଉଟା ତାକୁ ଭିତରୁ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛି। ଭୋଜି ହେଇଛି ରେ ମାଗଣା ମିଳିବ, ଖାଇଦବା, ରହ କିଛି କହନା, ଟଙ୍କା 21 ଦେଲି ଯେମିତି 2100 ଟଙ୍କାର ଖାଇକି ଯିବି। ପ୍ରବଣତା, ରାକ୍ଷସୀୟ ପ୍ରକୃତି, ହାସଲ କରିବା, ଛଡେଇ ନେବା। ଠାକୁର ଯଦି ତମେ ମାନେ ମଣିଷ ଭଳି ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମାନେ ମାନହୁସ୍, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇନ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଜାନ୍ତବ ପ୍ରକୃତି, ଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ଝିଙ୍କିକି ଖାଏ, ଛଡେଇ ନିଏ, ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢେ। ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢା ଲଢି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଏ ସେ ଭିତରେ ତମେ ଏରକମ ହେଇକି ରହିଛ ଯେ ତମର ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରେ ନା। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଦେବଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ 1% ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପରେ ଗ୍ରେଟର ସେନ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେବତା ଦେବମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। এইটা তাহলে ঠাকুরের জিনিসটা কোন? ইট আক্টস এগেইনস্ট দ টেন্ডেন্সি। যে জন্মগত টেন্ডেন্সি নেইকি আমি আসিছু, যে টেন্ডেন্সি আম মানকর কাল হইছি। জগতের মানুষ যেতে যা দুঃখ পায় তার অধিকাংশ কামিনী কাঞ্চন প্রতি আসক্তির আসে। সে দুইটা নিকটରୁ যেতে দূরে রহব সেতে মঙ্গল। 60-62 ହେଲେ ମଣିଷଟା ବୁଝୁଛି, 27ରେ ବୁଝିପାରିବନି, 32ରେ ବୁଝିପାରିବନି। কিন্তু ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କର দীক্ষা সুস্থ গ্রহণ করিকি যদি মানুষ সৎসঙ্গ, সৎ নাম, সৎ গুরু শরণ, সৎ দীক্ষা, দেওঘর যাত্রা, ইষ্টগুরুଙ୍କ পাদপীঠ যাই যদি সমর্পিত করিবা, 22 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷର ପିଲା ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ଛିଡା ହେଇକିରି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଗଭୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏତେ କମ୍ ଏଜର ପିଲା, ଆଜିକାଲି ଯୋଉଭଳି ମାର୍କେଟ ଖୋଲା, ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ ଡୋର ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ମଦ, ଅନ୍ ଦି ଡୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ, ରୋଡ ସାଇଡରେ ଆଭେଲେବୁଲ, ସବୁଠି ଆଭେଲେବୁଲ। ସେ ବୟସରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ 1969 ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫାଙ୍କାରେ ପଡିକି ରହୁଛନ୍ତି, କଣ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ରହିବେ, ତରତରରେ ବାହାରିକି ଆସିବେ। କେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଇଏ ମାଛ ମାଛ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁନି, ସେ ଭାଇର ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ଯିଏ ଯାହା ଥାଳିରୁ ଅଇଁଠା ଖାଇ ଦଉଥିଲେ, ଆଇଁଷ ଖାଇ ଦଉଥିଲେ, ଏ ଖାଉଥିଲେ, ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମୋ ପିଲାକୁ ଆଇଁଷ ଦେଇପାରିବନି, ତୁମେ ଏତିକି ଦିନ ଏଇଟା କରିପାର, ତୁମେ ଏଇଟା କରିପାରିବନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିକି ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି। ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ଯେମିତି ସେଇ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଭିତରେ ବିଷ ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଏ ମନ୍ଥନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଅମୃତ। ଯେତେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ, ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ବିଘ୍ନ, ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଅମୃତ। ଆହୁରି ଅନୁଭୂତି, ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆହୁରି ମଣିଷ ଚେତି ଉଠୁଛି, ଆହୁରି ସଜାଡି ହେଇ ଉଠୁଛି, ଉପଲବ୍ଧିଟା ଆହୁରି ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯୋଉ ଧାରାରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଧାରାରେ ହିଁ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାଜନ କରି ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେ 2-3 ମାସ କରି ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଲାଗି ରହିବେ, ଯାଜନ କରିବେ। ଯାଜନ କରିବାଟା କେବଳ ଆମ କାମ।
ମଣିଷର ଲିପିଡୋ ମତେ କାହ୍ନୁ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଥରେ କହିଥିଲେ ଆମର ସେ ପ୍ରାକ୍ତନ ମିନିଷ୍ଟର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଥରେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦାନ ପାଖରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର କେତେ ପ୍ରକାର ଲିପିଡୋ ଅଛି। ଲିପିଡୋ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇଁ ଠକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିପିଡୋ ହଉଛି ଏମିତି ବଙ୍କା ବଙ୍କା ସର୍ପିଳ ଭିତରେ। এইটা কোন ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭିତରେ ସେଇଟାର ଧାରାଟା କୋଣ ପ୍ରବାହିତ ଅଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧକ୍ରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଗୋଟେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ହଠାତ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରକମର ଧକ୍ରେ ପୁଣି ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି, ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନଫେରିୟର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧାରାବାହିକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଗତିଶୀଳ କିନ୍ତୁ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ, କେତେବେଳେ ବା ସତରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅସତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଟେର ପାଇବେନି। ଏଇ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର ମଣିଷ ଥାନ୍ତି, ଆମର କିନ୍ତୁ କାମ ହଉଛି ଯାଜନ ତୋଳି ଧରିବା। ଯାଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଯଜନର ଶକ୍ତି ଯେତେ ବଢିବ ସେତେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେତେ ଡିପଲି ସେତେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ତା ଭିତରକୁ ନର୍ଚର ଦେଇପାରିବା, ତାକୁ ଭିତରେ ତାକୁ ପୋଷଣତା ଦେଇପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ହେବ। ତେଣିକି ଭାଗ୍ୟ କର୍ମଫଳ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ନେଇକି ତାର ଗତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଆମେ ଯାଜନ କରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେମିତି ଆମେ ନିଜେ କାହାକୁ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଯେମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନ ହେଇ ପଡୁ, ତାମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଯାଜନ କରିବାକୁ ହବ। সাপ নিয়ে যদি করিস খেলা ওরে বেদের ছেলে মন্ত্র ঔষধ ঠিক রাখিস নইলে মরবি চৌবল খেয়ে। আরে আর্য সন্তান, সাপ নিয়ে যদি করিস খেলা ওরে বেদের ছেলে, বেদের ছেলে মানে বেদর সন্তান। বেদের শব্দটা হচ্ছে গোটে বংলা লোকাল টর্ম, যেটা হচ্ছে কেলা পিলা, কেলাକୁ বেদের କୁହ। আরে কেলা পিলা যদি সাপ নেইকি খেলুছু তাহলে গদ পাখে রখিতা নইলে মরবি চৌবল খেয়ে। তেণু এই যাজন সেবা ইষ্টকর্ম କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଯଜନ ଦ୍ୱାରା ନାମ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟର ବ୍ରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରି ନ ରଖୁ, ଆମେ ଆଉଟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଯଜନ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ଆପଣ ଯଜନ କଲେ କଣ ଧରିପାରିବେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଯାଜନ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଟା ଦେଖିଲେ 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଓଘର ଯାଇନି। ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି କେତେ ବର୍ଷ, ଦେଓଘର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଓଘର ଗଲେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବସିବାକୁ ପଡେ, ଯେ ଯାଜନ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିବ। ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଗୁଡାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ଆମର ଯାଜନ ଗୁଡାକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାର୍ଜିତ ହେଲା। ଆମର ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଅନେକ ଆଂଶରେ ଆମର ଯାଜନର ଦୀକ୍ଷା ଲୋକ ଛାଡନ୍ତିନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦରକାର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କର। ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ନ ବସିଲେ ଯେ ଆପଣ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି କର୍ମୀ ମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡେଇ ଓଳେଇ ଏମିତି କରିକି ଆସିକି ସେ ବସୁଥିବେ, ଆଗରେ ବସିବେ ବୋଲି ସେ ହଲଉଥିବେ, ଇଏ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ଯଦି କିଏ ଧୂପଟେ ଲଗେଇଲା ଭାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଗ ସବୁ ଦୀପ ଧୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଠାକୁର ପାଇଁ ବସେ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଧୂପ ଶୁଙ୍ଗିଲେ ଖାଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନ ନାହିଁ। ମାର୍କ କଲେ ଏଇ ଲୋକଟାର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଧରିଛନ୍ତି, କେତେ ସିନ୍ସିୟରରେ ଧରିଛନ୍ତି, କେତେ ହାର୍ଟଲି ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ସାଧୁ ଋଷିମୁନି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ମହାପର୍ବ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ବୁଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କୁମ୍ଭ, ଇଏ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବିଦ୍ୱାନ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେ ନିଷ୍ଠାପର, କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଲି ଜାଣିଲି। ତ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ତ ଆଜିକାଲି ତ ଗୁଗଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ କେତେ ବଡ ଶକ୍ତିଟାକୁ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧରିବାଟା କେତେ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଧରିବା ଆମ ଯାଜନ ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହବ, ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ ହବ, ଫୋକସ୍ ହବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ୟୁସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବ, ଏଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ତା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏମିତି ଯାଜନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନ କରିକି ଯାଜନ କରିବ, ସେ ତା ବାଟରେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ବହୁତ ମାର୍ମିକ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ପୁଣି ଅନୁରୋଧ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ରଖି ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପିଲା ବଡ ହୋଇଗଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
ନାମକୁ ମାତ୍ର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳଟା ପାଇବା କଥା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ମିଳେ, ଯେଉଁଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମনি আসো কাপদ বিপদ যেমনি হোক প্রাণ ইষ্টবৃত্তি আনতে পারেন সবার পরিত্রাণ, ସବୁଥିରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯଦି କୌଣସି ଏମିତି କିଛି ଖରାପ କର୍ମଫଳ ରହିଛି ଯାହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଛି ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦିଓ ସେ ବିପଦଟା ତ ଆସିବାର ଅଛି, ଆସିବ ସେ ତାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ଥା, ମରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କରୁଛୁ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଯେମିତି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମଫଳ ଆସୁଥିଲା ସେଇ କର୍ମଫଳ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଛତା ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଓଦା ହେଉନି କାହିଁକିନା ଛତାଟା ଟେକିକି ଧରିଛି। ଆଜି ମୋ ଛତାଟାକୁ ଆଣିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେବ, ମୁଁ ଓଦା ହେବି। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଥିଲା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ନାମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ରିସିଭିଂ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ ଯଦି ତାକୁ ଦିଅ ନା। ପିଲାଟା ଯଦି ବ୍ରେନ୍ଟା ଟିକେ ମ୍ୟାଚୁର ହେଉଛି, ରିସିଭିଂ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଉଛି ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦିଅ ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କାରଣ। ତେବେ କଥାଟା ସେଠି ନାହିଁ। କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ସେ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଛାଡ଼ି ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବାପା ମା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ, ମୋ ପିଲାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନେଇକି ନାମ ଦେଇଛି, ତାମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିକି ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବା କାହିଁକି ଦେବି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ତ। ଯଦି କରିଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ପିଲାକୁ ବି ସେଇଟାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କି ମୋର ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବି। ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ପୁଣି ସେଟାକୁ ମାନେ କେମିତି ସେଟାକୁ ସେ କରିବେ, କଲେ କେମିତି ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ମିଳେ, ସେମାନେ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯିଏ ମିଠା ଖାଇନି ସେ ଅଲଗା ହିଁ ରହିଲା। ଯିଏ ଥରେ ମିଠାଟା ସ୍ୱାଦଟା ପାଇଗଲା, ସେ ଜାଣିଗଲା ମିଠାଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିବ? ମନା କରିବନି। ଖାଇନି ଜାଣିନି ବୋଲି ମନା କରୁଛି। ସେମିତି ଯିଏ ଥରେ ତାର ମଜାଟା ପାଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା କିଛି ବର୍ଷ ଯଦି କରି ନେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଗିବାକୁ ପଡେନି। ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଉଠେ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ କରେ। ସେଟା ତାର ବାଇ ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସେଟା ଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉଟା ଭାଇ କହୁଥିଲେ କରୁ କରୁ ଅଭ୍ୟାସ, ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚରିତ୍ରଗତ ହେଇଯାଏ। ସେଟା ସେୟା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟାକୁ ବି ରଖିବା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ଅଛି ଯେ ସପ୍ତାହକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା। ମୁଁ ବି କରିବି, ମୋ ପୁଅ ବି କରିବ, କି ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରେଇବି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ କାମ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜାଣିନି ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ, ସିଏ ଜାଣିନି ନାମ କ'ଣ, ସିଏ ଜାଣିନି ଠାକୁର କିଏ କ'ଣ, ସିଏ କିଛି ବୁଝିନି, ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ମତେ ଦେଖୁଛି ବା ମୋର ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ମୋର ଯାଜନରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାଟା, ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପି ୱାର୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୁହାଯାଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଯେ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଯାଅ ଦେଖ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି ଦଉନି, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କେମିତି କାହାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, କେମିତି ସେଟା ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଲେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି କିଛି ଫଳ ହବ ତା ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା ସେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବନି। ଏଇଟା ହବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି 2 ଧାଡ଼ି ଆଡ୍ କରିବି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଜର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମାସକୁ ଥରେ ହଉ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଭଜନଟେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ଟିକେ ପଢିବେ, ଜୟରାଧରେ କରି ଯେତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଭିତରେ କରି ଏଣ୍ଡ କରିବେ। ବଡ଼ ଭୋଜି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଟିକେ ଫଳ ଟିକେ କାଟିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା କହୁଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବି କନସିଡର କରିବେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନି,
ସିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଇଷ୍ଟକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ପାଇଁ। ଜମା ସେଟା କରିବେନି। ଯିଏ ସମର୍ଥ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେବେ, ତାକୁ ଯାଜନ କରାଇବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇବେ। ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଂହଣୀ ନାକି ନିଜ ଲୋକ ନିଜ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଇକି ଯାଜନ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଜନ କରିବେ। ତାର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭାବରେ ମିଶିକି ତାକୁ ଗାଇଡ କରି ନଏଜ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କରିଦେଇକି ତାକୁ ରିଲିଜ କରିବେ। କଣ କରିବି ଭାଇ, ତ କଲା ନାହିଁ, ଭାବିଲି କଣ ମୁଁ କରିଦଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା। ଏଇ କଥା ଆମେ ମାନେ ଯାଜନ କଲାବେଳେ ଜାଣୁଛୁ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ନରେନ୍ଦ୍ର କ୍ଲିୟରଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସମର୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତମେ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଭେରି କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବାହର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ବା ପତ୍ରଲୋମ ବିବାହ କଣ? ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ବୁଝିବା? ଠାକୁର ବିଧାନ ମାପି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଗତକାଲି ତ ଏଟା ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା। এটা ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ। ତାକୁ ବୁଝେଇବାଟା ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାଟା ହଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ମହାରାଣା କିମ୍ବା ତେଲି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ବୈଶ୍ୟ ବା ତେଲି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ କି? ମାନେ ଜାତି ଭାବରେ ବୈଶ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମହାରାଣା ଏବଂ ତେଲି ବିବାହ ହେଇପାରିବ କି? এটা ପର୍ସନାଲି ଆସିକି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଠିକ ହବ। এটা ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରକୁ ଭଲ ନ ପାଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। এটা ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେମିତି କୌଣସି ହିରୋ ହିରୋଇନ, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର, କ୍ରିକେଟିୟର, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ସିଏ ଯୋଉ ରକମର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁ, ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ରହୁ। ଏଇଟା ଏତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହୁଏ ଯୋଉଟାକି କହି ହୁଏନି। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ସେଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱାଟ ହି ଲଭ୍ସ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୌଖିନ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କଣ? ସିଏ ମୋଟାମୋଟି ବୁଝନ୍ତି କଣ, ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ, ଟିକେ ବୟସରେ ବଡ ହେଇଥିବ, ସମାନ ଜାତିର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ବଢିଆ, ପୁରା ଠାକୁର ନିୟମ ମାନିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହିଁ ପୁଣି ସବୁ ଠାକୁର କଥା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, ପୁଣି କାହିଁ ପାଡ଼ିଆ ପାଡ଼ିଆ ହଉଛି। ସେଠୁ ତାକୁ ଜଣେ ବୁଝେଇଦେଲା, ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖିଥିଲ, ଜାତକଟା ସେଠୁ ଲାଗିଲେ ଜାତକ କରିବେ। ତାପରେ ଜାତକ ତାକୁ କହିଲେ ତାର ଅମୁକ ଦୋଷ ଅଛି, ତାର ସମୁକ ଦୋଷ ଅଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିକି ଚାଲିଲେ ଦିନ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ, ସନ୍ଦେହ ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଚାଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ରକମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଈଟେ କୁକୁରଟେ ପାଳିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ ଯତ୍ନ କରେ, କେତେ ଖୋଜ ଖବର ନିଏ, କେତେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥା କରେ। ଫଳଟେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେତେ ବିଚାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରଜନ୍ମ ବ୍ୟାପାରରେ ଯୋଉଟାରେ ଆମର ଜୀବନ ଜନନ ଜଡ଼ିତ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ଜଡ଼ିତ, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ, ଯାହା କଲେ ସେଇଟାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଧାରାରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ହେରିଡିଟାରୀ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ନବା ନା ତାକୁ ଆମେ ଇନଫେରିୟରକୁ ନବା, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବା? ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକେ ନା। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ତାଡ଼ନାରେ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବା ମନକୁ ରୋଚକ ଲାଗୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନାରୀ, ଆଉ ନାରୀ ପାଖରେ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବିବାହ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସାମାଜିକ ଭୟରେ ବିଦାୟ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ତାମାନେ ଟୋଟାଲି ବିବାହ କରିବାର ଆଗ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାପରେ ଅନୁଲୋମ ପ୍ରତିଲୋମ କଥା ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ଆଉ ସୋ କଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପୁରୁଷର ବଂଶ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ହେଇକି ଯୋଉ 18ଟା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷଟା କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କରିଦେଲେ 18 ବର୍ଷ ହେଇକି ଛୁଟି ଏମିତି କରୁଛି, ବାହା ନୁହଁ, ଜମା ନୁହେଁ। ସେ ଠିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କେତେ ବଡ ବଡ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି? ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବଡ ବଡ ଡାଇଭର୍ସ ହଉଛି। କଣ ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ସ ହଉଛି? ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଲୋକ, ମାନେ ଏତେ ବଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ, ଯଶ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚେହେରା ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ନିଜ ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି। କଣଟା ଅଭାବ ଅଛି?
घर बाहर हजार हजार लोक सागे सेल्फी आने इंटरेस्टेड कौट देखा गोटे हिरो से मरीगला कौन तंटी चिपिक मारला से रिया चक्रवर्ती से नाम चक्रवर्ती जाओ ये सब जिन कौन पे होता झील तो बहटा बुझी ना आम कौन ठीक अच्छे आम तुम भाई ठाकुर अनुकूल चंद्र लोक निरामिष खाऊ पुराणा कालिया कथा गुड़ा गपुच ठीक अच्छे आम कथा न शुण एम बुझी ना आग बुझा दरकार जे ठाकुर जो कथाटा आम कहीदे अनुलोम प्रतिलोम एटा कौन प्रकृत अनुलोम कौन प्रतिलोम कौन ठाकुर विवाह विषय कौन कहते आम कम्प्लीट जिनसा जाचु ना खालिकिया टे आगे खंडिया मुद्रा शुणी बड़ बड़ बाणी मारूँ या प्रकृत जिन बहुत कथा अच्छी गोटे दीटा पारामीटर कथा छिड़ुनी अनेक कथा जोटा आम मापी पारिबा आउ अनेक कथा अच्छी अनुभूति संपन्न लोक मैंने ही से मैचिंग ठीक करेंगे अदरवाइज साधारण लोक फेल ही मारे ठाकुर कहले जो सोरिषर भूत छड़ा से सोरिष भूत लगी सिलेक्शन करुच्ची किए ना अलरेडी माइंड प्रिजुडाइज हो गले गोटे पुओ झील से भल पाई सारे जो तलाट पड़े बापा माँ आसी पचार आज्ञा एटा ठीक हम कि भूल हम टे कहले मुझे आश्चर्य हल मुझे मोर दिव्य द्रष्टा ब्रह्मा मुझे देखी कह ठीक हम कि भूल देखो आगे जाए कौन अनेक जातक मैच कर राजजटक बोली बाहर गाड़ी डायरेक्ट सेपारेट बिल्कुल जातक नहीं बाहर ओडिया अच्छा कि दीटा कथा तो आम सांसारिक भाव देखुचे ताले जातक भूल ना मैच करवाटा भूल ना नहीं अंध भाया बाहर जावाटा भूल ना नहीं एक्चुअली विचार करके भल मंद परिवार केते पाठ पढ़ी तार नेचर कौन परिवार कौन अच्छी रोगार किसी थिला कि पूर्वपुरुष बाप जेजेबापा भाई भौणी केमती कौन ये सब जिन बुझाबुझी करवा जरूरी ना नहीं किसी जरूरी नहीं ये सब बुरा बेकार कथा किसी ना इट इज अ चांस जस्ट बाहर जाओ जहाँ देखा इज इट लाइक दैट नहीं किसी तो आम विचार करवा यहाँ केवल कमन सेन्स कहूँ एमती कि गोटे अंध भाया धड़ धाड़ हाँ मारदे आगे जावा ठीक नुह ताल से पॉइंट छड़ा कौन आम जी जानते पिला एजुकेटेड होते फैमिली भल हो पैसा भल थी बयस टे गैप थी देखा झील आमर किसी दरकार नहीं आगे आमर किसी दरकार नहीं आ कौन दरकार ना यही टे टे कौ कौ 10-12टा पॉइंट आमर किसी दरकार नहीं पिलाटा भल हो आमर किसी दरकार नहीं दांड को देखी जहाँ देवे आमर किसी दरकार नहीं सी खुशी रही है जहाँ देवे से आमर जहाँ बुढ़ा बुढ़ा माने यौतुक दियो तमें मु देखे लोक मानकर ये जो चतुर चालाक मारिकी जहाँ इच्छा ता करना केन तारे किंतु चलबे ना भालो छाड़ा मंद कले परिस्थिति छाड़बे ना आगु को जाई कि से बापा मां मरी जिवे से जो लोक माने तुम सागरे चार सारा लाइफ है जिंदगी है क्या है आज है कल नहीं है पर जो माने कांध लगे तुमको नहीं मंदिर में बाहर करी कोर्ट मैरेज करे भारी तगड़ा कर देले जे बापा तोर 18 रु मोर 21 का पचारे दरकार नहीं से किंतु आउ 10 वर्ष पर तुम सागर नथिबे जेतले तुम संघर्ष करूथुबो जेतले तुम जीवन वास्तवता पर छिड़ा हेतुबो तेणु जे प्राज्ञ जे द्रष्टा पुरुष जे मनुष्यर जन्म जानती मृत्यु जानती जे मनुष्य को सृष्टि करछन्ती पुरुष को भी सृष्टि करछन्ती नारी को भी सृष्टि करछन्ती कौन हेले कंपैटिबल हबो कौन हेले संगतिशील हबो शुभ हबो सुंदर हबो दीर्घस्थायी हबो तार किसी कथा से कहछन सेटा जदि हम गभीर भाव अनुध्यान करी बुझू आइडियोलॉजी को कंप्लीट सेंस नो तार किछि मात्रा रे तो जीवन में सफल होबा कारण पुरुष पुरुष होई कि नहीं नारी नारी होई कि नहीं नर्मा कहले अरे बापा ये +2 रु कौन तुम ये आज विवाह बेले कौन विचार कर मंगल मुहूर्त से देख से कौन से कि बेड़ा से कौन चंद्र बेड़ा कौन महेंद्र बेड़ा सी अंग बेड़ा आरे बापा सी 6 रु नष्ट तापर से 8म गला +2 से गला तार बाहर तार 6टा गर्लफ्रेंड गला 5टा बॉयफ्रेंड गला तुम महेंद्र बेड़ा देखी तुम सजाड़ी देव ये ज्योतिष किए गोटे पंडित पंडित 200-500 एक्सट्रा देले से मंद थे नाई नाई ठीक अच्छे चलो ये गोटे कपटी पैसा लोभी गोटे किए कौन गोटे कहीदा आज्ञा सब देखे भल था भाग्यटा क्या खराब कौन देखे कौन तुम बुझल मो काली भली मन अच्छे श्री बड़दा था आम सब भलेंटियरिंग कर जड़े दादा आठगड़ आसी पहुंचले झील 4टी प्रस्ताव आस जोड़े प्रस्ताव चाकरिया जोड़े प्रस्ताव चाकरी ना आ जो चाकरिया जोटा से झील पसंद हो
जो बिना चाकरी जो दिह अच्छे तादरे गोटे कला रंगर टे झीटी अच्छी देखिए पूरा कला मैंने वर्णटी देह कला आर झीटी सी टे ड्रेस फ्रेस मारी सी आसी पचारे बड़दा से खूब कम कथा कहती रांगामा जो पूजनीय रांगामा बड़दा स्त्री से देखा बाबा और से पुओ कहूँ अपनी जेटा के बोलबे वहीटा के दिए करबे आप जोटा कहबे सेटा बाहर से दृष्टि बड़दा पाखे 3टा फोटो रखा बड़दा कहे तार जा इच्छा करू आमार एटा बड़दा कह से जे कला वर्ण झीटा से फोटोटा को नहीं कहले एटा से तो रांगा ता मुह चाहले ता मुह सुखी गला सुखी गला कारण सांगोड़ा सब गोरा गोरा बाहर फटो उठेब ये छाड़ ताकू खराब लगुच एपटे लोक जेहेतु जाइए आश्रम परमिशन नहीं सी गोटे माने बाहर शुण जाइए आचार्य आशीर्वाद कले सी कौन आचार्य बुझी ना ये बुझे सी प्रवृत्ति चली सी ये सत्संग भी गोटे स्टाइल आचार्य पाखु जावाटा भी गोटे लोक गौरव आड़ाई लोक पाखे गोटे भारी गुरुत्वपूर्ण सत्संग गोटे प्रतिष्ठा पाइबा से कहूँ तार किसी भक्ति भक्ति ना राघव मुहर सुखिया लगे पुणी कौन कले से पत्र जो फटोटा को आग पछ करदे से गोरा झील फटोटा क्या बड़दा काटू हाँ बाहर से सफा प्रकृति नियम से बुझे बुझे से कौन कले टे गोरा झील फटोटा को आगू कर कौन एटा कि बड़दा गंभीर नाई आखि देखा घटना आगे आम द्वार चलित खूब कम कथा से ठाकुर कथा कहते मानुष तार मंगल की करे जाने ना और जिनी मंगल दे ताके शत्रु बोले मन करे मनुष्य मंगल कौन निज जानी आ जी मंगल दिए दिखते आसे कौन द्वारे मनुष्य शत्रु बोले विचार कि लाइन देखुन तेणु आज्ञा बह कौन आम बुझीपर नहीं कि आम आलोचना कर किसी लाभ नहीं आउ 50 लोक आम शत्रु हो जी ठाकुर अनुसरण कर तार पाखे ठाकुर कथा ही सर्वश्रेष्ठ जे ठाकुर अनुसरण न करी निज बुद्धि जाऊँगी सीधा निज बुद्धि जाइए शेष हम आम कि परवर्ती प्रश्न सदर रश्मि उत्तर रखिए मन क्यों क्यों कारण दुष्ट हुए और क्यों क्यों रोग हुए ये मन को नियंत्रण करने कौन आवश्यक गोटे कथा खाली कही रखी मन खराब हबार बहुत गुड़ कारण थाए जदि आपंकर शरीर असुस्थ हुए मन खराब रुहे जदि परिवेश खराब थाए घरे जदि किए जदि कौन प्रकार जदि असुविधा रहे से भी मन दुख रहे निजर कौन प्रियजन जदि किसी खराब माने अवस्था था कि खराब करती से भी रुहे प्लस निजर परिस्थिति निजर जो परिस्थिति बर्तमान अच्छी आज बड़ पैसार अभाव है आज देह खराब है आज कौन मानी मकदमा है कि आज गोटे क्या सहित पाटितुंड है ये सब जहाँ किसी रही सब दैनन्दिन जीवन में यहाँ आसे आ मनटा को खराब और भलटा से व्यक्ति उपर डिपेंड करे से केते समय तार मनटा भल खराब कथा हूँ मोर मन अच्छी दादा थे कहली दादा आमर कफ कहीं हुए ना दादा कहले जब कौन एमती गोटे किसी कामना बासना थाए मन में जब से पूरण न हुए जो कष्टा हुए भितर से परिप्रकाश कर चापी रखिए कफ हुए मुझे से जो कफटा हो जो चापिक रखिली कौनटा करी पुणी माने कौन करती ना भाई देखो विभिन्न कारण पर विभिन्न रोग होता है तार किसी माने नहीं मानसिक स्तर में जदि कौन गोटे जिनस प्रति मुझे कामना बासना नहीं सेम तो हेनी मोर यहाँ दरकार से दरकार निश्चित भाव तो रही छाड़ी मोदी किसी आशा नहीं मुझे कहीं दादा कहते हाँ भाई ठीक कथा देखिए जदि आपको से न मिलला से भाव आटाच नहीं जातुनि जोटा कि दीर्घ समय पर्यंत धरी आप कष्टा को जागुड़ी बस धरतुनि ताहले देखिए से रोग कारक हम ना आज गोटे कौन कष्ट आसला ठीक अच्छे आज टे कष्ट देला बस ठीक अच्छे से क्षणिक समय पर भोगी जाते ना यही आप गोटे किसी कर्मफल था भोगिली बस सरीगला नेक्स्ट तार निराकरण कौन हो पाए
कौन कले से कष्ट आम रक्षा पाइबा कौन कले कौन हम यही जो जिनसा जे आज गोटे लोक आज रोगे पड़े कौन रोगे पड़ला कौन कले से रोगे पड़ोनी कौन कौन दरकार हम जदि रोगे अच्छी निराकरणटा कौन जदि से विषय को चिंता करी दुखटा आसबनी बरं निराकरण दिगरे मनुष्य आगेब से तार मंगल अच्छी और उन्नति अच्छी तेज आउ गोटे कही रखे मन को नियंत्रण करवा मन को सबल करवा ये सब जिन जोटा ठाकुर देते मन तार ये मंत्र बोली कहते मंत्र तो नवाक पड़ो तेज खाली नहीं गले हेनी तो मनन करा पड़ो साधारणतः ऋतिक मैंने दीक्षा समय कहते 45 मिनिट मु तो कहबी आप जिते समय बसी पार्टी से समय नाम करूँ आ सहित आबुल ताबुल आड़ुसर कथबार्ता करी क्या विषय कौन डिस्कसन न करी पर निंदा परचर्चा इत्यादि न करी जदि समय मिलूँ आप बसिक गोटे जगह नाम करूँ देखिए ये नामटा आम जिते जिते करी चलवा से परिमाण में आप देखिए ये जो छोट मोट जो दुख जंत्रणा ये जो कार कष्ट जो निजर किसी गोटे ये एगुड़ा सब एत मन को छुईबनी जदि भी आसला से बेसी समय रही से चली जाए आउ गोटे रहा कौन ना आप जाजन भितर निजक पुरातु मुझे कहीं कहूँ कारण यहाँ मोर निजर अनुभूतिर कथा जेपर्यंत आप जाजन न करना आप देखिए आप माइंडटा से पर्यंत खोलबनी गोटे गंठी भाया गोटे जगह आप रही आप ब्रेनटा गोटे जगह स्कुइच हो छोट छोट जिनस गुड़ा नहीं बहुत भाव भाविकी से भावायित होती आप जाजनशीलता बढ़ी जाए अन्य जाजन सेवा देवा जो आरंभ करते देखिए आप ब्रेनटा विभिन्न समस्या विभिन्न समाधान ये सब जिन आप चलते तो तार भितर ब्रेनटा खोली जाए ब्रेनटा जो स्कुइचनेसटा दूर हो जाए फ्री हो जाए ब्रेनटा फल कौन हम ना ये जो चिंता गुड़ाक जो खराब खराब चिंता गोटे खराब किसी गोटे एमती गोटे परिवेश ये सब जिन यहाँ आपको बेसी आफेक्टेड करनी से पुणी से बाहर जीव आसला पुणी से बाटे से चलीगला आपको किसी आफेक्टेड बेसी कर यहाँ हुए आ इष्टवृत्ति कि ठीक समय दबा पड़ो क्या इष्टवृत्ति जो उद्भूत शक्तिटा मन रखिए कहीं मुझे कहूँ बहुत तात्पर्यपूर्ण आपण मैंने जिते से हेनी माने आम जो प्रेयर कर पूर्व तार किसी पूर्व आप इष्टवृत्ति निवेदन करूँ आ से इष्टवृत्ति जो निवेदन कर नाम भी कर इष्टवृत्ति दिवत कहीं मुझे कहूँ ना ये इष्टवृत्ति जो उद्भूत शक्तिटा जो शक्तिटा जोटा गोटे दैवी शक्तिटा गोटे सृष्टि हुए मनुष्य भितर से कौन करे गोटे स्ट्रेंथ दे था मानसिक शारीरिक दीटा प्रकार स्ट्रेंथ से जोगे थाए जोटा कि से सब जिन ओभरकम कर दिए जेकोसी प्रकार खराब चिंता खराब समस्या जेकोसी खराब भावना कहीं से सब ओभरकम करने सुविधा हुए। धन्यवाद भाई बहुत कम समय रही मात्र 15 मिनट समय अनेक प्रश्न रही आउ 2-3 प्रश्न साथी उत्तर रखिए परवर्ती प्रश्न आउ के समय अच्छे 15 मिनट ठीक है शॉर्टकट पता चल आप केतना प्रश्न है 3-4 प्रश्न अच्छी ठीक है पचार स्वस्तिक व्रतर 5 नियम कौन एवं अकाकृति सह स्वस्तिक व्रतर प्रभाव कौन रही कौन से स्वस्तिक व्रतर 5 नियम कौन अकाल मृत्यु सह स्वस्तिक व्रतर प्रभाव कौन रही स्वस्तिक व्रतर नियमटा स्वस्तिक नेले जानिबे आटा गोटे पब्लिकली कहीदेले जे कहार कौन हो नुहे जो जो आध्यात्मिक नीति रहिले कर्मफलटा जो जो दिगरु आसे मानसिक स्तर में तार विकृतिटा सृष्टि करी कारणटा सृष्टि करी मृत्युटा आसिक खंजिबे तार आगुरी सूचना मिले तेणु ठाकुर कहते इष्टवृत्ति सहजार स्वस्थनी चरित्रगत धने जने लक्ष्मी बढ़ी हेब ही हेब उच्छलित स्वस्थनी कर्मफल को काटी दिए इष्टवृत्ति कर्मफल को चेक कर दिए स्वस्थनी कर्मफल को नष्ट कर दिए बीज मंत्र एक्चुअली कर्मफल को नष्ट करे स्वस्थनी आधार सृष्टि करे जमती गोटे कड़ई आम गोटे जिनस को सिझौचे सेमती अग्नि हूँ बीज मंत्र स्वस्थनी हूँ कड़ई जहाँ पर आम कर्मफल सिझ स्वस्थनी धारा जार जीवनटा नियंत्रित से जो नाम करते कर्मफल कटे कर्मफल समस्त कटे यहाँ आलोचना बहुत लोग कही दिखती सहज कि एक्चुअली कटे तेणु स्वस्थनी बहुत सूक्ष्म काम करे स्वस्थनी को बुझापी
ସ୍ୱସ୍ତିର କଥାଟା କ'ଣ କେମିତି ଆମ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାଧନା ଲାଗେ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଠାକୁର କରେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଜା କଥାଟା ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇକି କିଏ କାହାର କାଟିଦେବ। ବହୁତ ଇତିକ, ବହୁତ ଗୁଣିଗାଣୀ ଲୋକ, ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କାଲି ପଢୁଥିଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବହୁ କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟୁଜେନିକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଫେଲ୍। ଠାକୁର କଥା ଠାକୁର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା କାହିଁକି ଆସିଲା 6ଠ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି। ଠାକୁର କହିଲେ ନାରୀର ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଉକ୍ତ ହୁଏନି, ତାର ଯେତେବେଳେ ସୁସନ୍ତାନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ଉକ୍ତ ହୁଏନି। ଉକ୍ତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ କିନ୍ତୁ ପୁନରାୟ ସୁପୁରୁଷର ସମ୍ମାନ କରୁଥାଏ ମାନସିକ ଜଗତ। କି କଥାଟା ତେଣୁ ଏ କର୍ମଫଳ ଜନିତ କାହିଁକି ଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ 5ଟା ପିଲା ମରିଗଲେ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ କିଏ ସୁଭଦ୍ରାର ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ୟୁର ସନ୍ତାନଟା କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କନସେପ୍ଟ। ଡେଥ୍ ଇଜ ଏ କ୍ୟୁରେବଲ ଡିଜିଜ, ମରଣା ମାରଣା ପାରତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜଗତର କୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଠାକୁର ଅର୍ଜୁନଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର କନସେପ୍ଟ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କନସେପ୍ଟ ୟାକୁ ବୁଝିବାରୁ ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିନେ। ଏଇ ଯାହାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖା ହେଇଛି ପୂଜନ ନରଦା, ତାଙ୍କର ରୀତିକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛେ କେହି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେହି କହିପାରିବେ। କହିବାକୁ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ଗାଲୁ ଗପ ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଡୁଛି ସେଠି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏମିତି କହିବେ, ଆପଣ କରିପାରିବେନି କାଟିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀରତା ଭାବେ ଯାଇଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ, ସେଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମିଶିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରେଇଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲି ଯେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଖଣ୍ଡନର ନିୟମ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝି ବି ପାରିବେ ଯେ ଏତେ ସରଳ ଭିତରେ ଠାକୁର ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, করতে করতে আসবে জ্ঞান। তারপরে ରୋଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ଆମମାନେ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ଏବଂ ମାସେ ଆଗରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଘର ବୁଲିକରି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହିଁ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେ ତମ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲା ବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ବୋଉମାନେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବୋଉମାନେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଧାଡିରେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଶିଷ୍ୟ, ଆମେମାନେ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନବା ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ଚଳନରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ତାମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଚାହିଦା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଚାହିଦାଟାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ପଥରେ ପଥିକ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛୁ, ତେଣୁ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା କାହିଁକି ଡାକରା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଟମ୍ 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 ବଜେଇକି ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଯାହାର ଯାହା ମହିଳା ଅଛି ଦେଇଦିଅ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡର ଟିକା ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁତକ ଟିଭିରେ, ସବୁ ଘରେ ଘରେ, ଗଳିରେ, ଏମିତିକି କୌଣସି ମଲରେ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ନ ନେଇଛ ଟିକା ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବତାର ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି, ଜଗତର ସନ୍ଦିକ୍ଷଣରେ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ରକୌଶଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କଥାଟାକୁ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚାଯାଏ ଲୋକ ଜାଣିବ କେମିତି ଯେ ସମାଧାନ ଅଛି। ତେଣୁ knock at every door and every door will be open to you, ଜେସସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ କଥା ଥିଲା। ଆଉ ଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 3/4 of the world has become Christian। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବା ଦିଗଟା ବାଦ ପଡିଗଲା। ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ସାଧନ ଭିତରେ ମାତି ଉଠିଲେ ବୋଲି ଭାରତ ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷର ଗୋଲାମ ହେଇଗଲା। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଇଏ କଲେ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ଭଲ ହେଇକି ରହିବୁ। ଓଡିଶା ଲୋକ କିଏ କଣ ଦୀକ୍ଷା ଛାଡିଲା କଣ ଆମର ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହଉଛି ସେଲ୍ଫିସ୍। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଚାର ଆମେ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ଯାଜନ ହଉଛି ଆମର ଧର୍ମ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମଟା ହଉଛି ଧର୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚେଇବାଟା ହଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି
ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଘରେ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ମା ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁଅ ବା ଝିଅ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବାପା ମା ବି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଛୋଟ ମୋଟ, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବା ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରାଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଏମିତି ଭୁଲ କାହିଁକି କରୁଛ? ଏଇଟା ତ ଆଶୀର୍ବାଦ। এই প্রকার তাচ্ছিল্য পাইলে, এই প্রকার অপমান পাইলে মଣିষ সচেতন হব, আহরি নিজକୁ ସଜାଡ଼ିବ। ବଢିଆ କଥା। ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରୁଛି? ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଧଳା ପିନ୍ଧିଛି, ବଢିଆରେ ବସିଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମା କାଲି ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏବେ ଆସିକି ନାହିଁ ଜାଣି, ମୋ ମାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋର କଣ ଅଳସ୍ୱାମୀ, ମୋର କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଇବାରେ ଲୋଭ, ମୋର କୋଉଠି ଟିକେ ମାନେ ଉଠିବାରେ ଡେରି, କି ମୁଁ କୋଉଠି ରାଗିଯାଏ, ମୋ ମା କହିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ମୋ ପିଲା କହିବେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏଇଆ ଦୋଷ ଅଛି। ଆପଣ କଣ ଜାଣିବେ? ଆପଣ ଜାଣିବେ ଅବିନାଶ ଭାଇ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅବିନାଶ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ ସାଧକ, ଅବିନାଶ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷ ତାର ନିକଟ ପରିବେଶରୁ ଉପେକ୍ଷା ପାଏ, ଥ୍ରାଷ୍ଟଟା ପାଏ। ସେ ଥ୍ରାଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଆଉ ଡେଭଲପ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଚାଲେ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଖୁବ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ଅଛି ମନେ ପଡୁନି, ଠାକୁର କହିଲେ ତମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ତମେ ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା କିନ୍ତୁ ପାଇବ, ଏ ବାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନୁହେଁ। ତମେ ହୁଏତ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ଯାଜନ ବକ୍ତୃତା ଦେଇକି ଭସେଇ ଦେଇ ପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଗୃହସ୍ଥଳୀରେ ଯଦି ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଠକିଦେଲ ବୋଲି କହିଲେ, ଆରେ ନିଜକୁ ଠକିଦେଲ କହିଲେ କାରଣ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କହିଲେ ତମେ ମତେ ଠକିଦେଲ, କି କଥା ଠାକୁର ମତେ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ପରମ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଠି ଭାବିକି ଏମିତି ଭାବରେ ଚଳେଇବାକୁ ହବ ଯେମିତି ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାଠୁ ବାହାବା ପାଇବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ମୋର ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଅନୁକୂଳ, ଅକୂଳେ ପଡିଲେ କୂଳହୀନ ଜଣେ ଦିନହୀନ ଜଣେ ନୂଆହୀନ ଶିର କହିବୁ କଥା, କୂଳ ଦେଇ ତାର ସାଧି ପ୍ରାଣପଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ଆସିବ ବ୍ୟଥା। ଅନୁକୂଳ ଚାରିଟା ଧାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଲେଟର, ମୋ ନାଁ ଅନୁକୂଳ ମା ଦେଇଥିଲା। ମା ମୋର ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଥିଲା, ସେ ନାଁଟାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାଠୁ ବାହାବା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ଅନବରତ କରି ଚାଲିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖେ ମା ବଡ ଭାଇନା ଉପରେ ଖୁସି ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେ କରିକି ବି ମା ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଦେଖେ ମା କେମିତି ଗୋଟେ ରାସ ନାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇକି ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ମୁହଁ ଥାଏ, ମତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହୁଏ ନା, ସେଟା ଦେଖି ମୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଲାଗି ପଡେ କଣ କରିବି କେମିତି ମାକୁ ଖୁସି ହବ। ଆଉ ଏଇ ତାଳରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେବେଳେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଗଢି ଉଠିଲା, କେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଗଢି ଉଠିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଫଟୋ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରି ମା ପାଇଁ ସାଧନା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲି, ଯୋଉଟା ଆମେ ପାବନା ରହିଲି, ସେଦିନ ମାର ଯେ କି ଖୁସି, ତାମାନେ ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିଲି ଯେ ମାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଖୁସି କରାଯାଏ ନା, ସିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଖୁସିଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରତେ ହିଁ ମାର ମନ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିଛି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଏ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନେଇକି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆମକୁ ଲୋକ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କିଏ? ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ এই ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟପତି କଥା ଅଛି, ଏହା କାହିଁକି କରିବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟପତି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ବିଧାନ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଦୀକ୍ଷାଟା ହଉଛି 5ଟା ଜିନିଷରେ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦୀକ୍ଷାଟା। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ସଦାଚାର, ଖାଲି ଇଷ୍ଟପତି ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା। ବାକି ରହିଲା ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତମର ଗୁରୁ ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ଶିଷ୍ୟର ଉନ୍ନତିର ସ୍କୋପ ସେତେ ବେଶୀ। ସେମିତି ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସନ୍ଦୀପନୀ, ଗାର୍ଗ ବହୁ ମହାନ ଋଷି ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଯେ ସମସ୍ୟା ତାର ନିରାକରଣ କରିପାରିଲେନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଅବତାର ରୂପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରମ ପୁରୁଷ କୁଆଡେ ଜଗତରେ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଦିକ୍ଷଣରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାରି ଉଠି ହୁଏନି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲିମିଟେଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର୍ମଫଳ ଘଟି ପାରିବେନି। ଜଗତର ଯୋଉ ବିରାଟ ବିଷ ଫଳାଫଳ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, ସେଟା କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେ ଅବତାର ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ବିଧାନ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା,
জীবন্ত ঠাকুর যখন আসে কয়জন তাকে ধরে, বলে ভগবান পুরুষোত্তম চলে যাওয়ার পরে পূজেন তাদের জোতা ছতা, পূজেন তাদের ফটো, এই তো হলো দুনিয়াদারি। তা মানে হচ্ছে কথা কଣ না, যেତେବେଳେ আসନ୍ତି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ମାରେ, ପିଟେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ। ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୋତା ଛତା ଫଟୋ ଧରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରିକି ତାଙ୍କ ବହି ପଢେ, ତାକୁ ପୂଜା କରେ, କୁମ୍ଭରେ ଯାଇକି ବୁଡ ଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ଆକାଶରେ ଖୋଜେ, ଗଛ ଭିତରେ ଖୋଜେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଖୋଜେ, ଏସବୁରେ ଖୋଜେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମରି ଭଳି ହେଇକି ତୁମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବେ ଡାକୁ। ମଣିଷ ବୁଝିନି କେବେ, ଆଜି ବି ବୁଝି ନ ପାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟା ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ବିଞ୍ଚି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ନାମ, ଯୋଉ ନାମ ବା ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଦୀକ୍ଷାରେ ପାଉଛୁ, ଋଷିମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ বহু কল্প তপস্যা করে তাকে প্রাপ্ত হইনাহান্তি। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আসি কহিলে যে অমৃত খেয়ে দেবতাগণ অমর হয়েছিলেন, আজকে ওই অমৃত তোদের মুখে তুলে দিচ্ছি, নিতে পারি না। মোহরাণীকে ঢাড়িকি ঠোপা ঠোপা দৌছু, নেই পারুন। তেণু আমକୁ বঞ্চাইবা ପାଇଁ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଟା ଦୟାର ଦାନ। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ କେତେ ଦୂର, ଆମର ସେଟା ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ତେଣୁ এই যে দীক্ষার কথা কইলে, এই যে পরম পুরুষ পুরুষোত্তম ঠাকুর সাধারণ গুরু সাধু সন্ত নুহতি, এইটা কিন্তু আমরা পরীক্ষা ন করে জানিপারিবানি যে কিভাবে পরীক্ষা কেমনি করিবা না, তাଙ୍କର কথাটা মানিকি ଟିକେ 6টা ମାସ ଚଳିକି ଦେଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ମତେ, ମୁଁ ଯାହା କୋଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ସେ ମତେ ଏତିକି ହିଁ କହିଥିଲେ। ତାଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ ଯିବିନି, କାହିଁକିନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ ଠାକୁର କିଏ ତାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତି କଣ 10 ଦିନ ଗଲେ ବି ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ। এই ସିଧା କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁର କୌଣସି ମାନେ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି, କି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ନୁହଁ ଯେ କହିଦେଲେ বা ଶୁଣିଦେଲେ ବା ପଢିଦେଲେ ତାକୁ ବୁଝା ପଡିବ, ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁର ହେଲେ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନେଇକି ଜୀବନରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତା ପାଳନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣ ଅନୁଭୂତିଟା ପାଇଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ନା ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଇଡର, ତାହେଲେ ଜଣେ ଗାଇଡର, ଲାଇଫର ଗାଇଡର। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ତମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଭାବିବେ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯିଏ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସବୁ ମାନେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେବେ ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଡାକନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। এইটা কিন্তু নিশ্চিତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଇନି, କେହି କେବେ ଭାବିନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଧରିକିରି ମୋ ସମୟଟା ଚାଲିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କିଛି ପାଇଲିନି, ଏମିତି କେହି କହିନି। ତ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ ହେବେନି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଠାକୁର ମାନେ ସବୁର ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ। ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହା କାହିଁକି ଏବଂ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ? ମାଉସୀ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହା କାହିଁକି, ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ? ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହା ଗଠିତ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହା ଗଠିତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାର୍ତ୍ତା କଣ? ଏ ସମୟ କମ୍ ଅଛି, 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ, ଏକଦମ ସଂଖ୍ୟା করে। ପୂଜ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ ଟେନ୍ସରୁ, ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେ ଦୂର ସମାଜରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀଟା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା କଥା, ଯେତେ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଥା, ସେଟା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସିଏ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଅନେକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପରବାହ ନ କରି କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଯୁବକମାନେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷଟାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜିଟା ଅଛି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା 4 ଜଣରୁ କେତେ ହଜାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ଭାଇମାନେ, ମା ମାନେ, ଝିଅମାନେ, କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ, କେତେ କେନ୍ଦ୍ର, କେତେ ମାତୃଶୂଳନୀ, କେତେ ଉତ୍ସବ, କେତେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, କେତେ କଣ ବହିଗଲା। ତା ଭିତରେ ଦେଇକି କେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ ଆଜି ଆସିକି ନିଜ ଜୀବନର
बहुत दूर पर्यटन अतिक्रम करके आम आज ठाकुर को जिते उपलब्धि कर वास्तव कर्म भितर जाकि आचरण फॉलो करके भूल त्रुटि आम आज भी अच्छी हेले से चेष्टित प्रक्रिया भितर आम जो मैंने आज जो प्रकार आज मंगल जिनटा आज पाइचु से मौसीमा सत्संग एक्चुअली मौसीमा हूँ मौसीमा छकरू आरंभ होता ना मौसीमा किसी ना यहाँ हूँ सत्संग सत्संगटा जहाँ से ठाकुर सत्संगटा हूँ जो आसिकी मनुष्य सत् ज्ञान सत् भाव पाए पोषण पाए ठाकुर ठाकुर प्रति आकृष्ट हवाटा ही सत्संग अनुशासन आकृष्ट हवा सत्संग आ सी जहाँ कही आम अयोग्य पणिया जो यहाँ बहुत क्षुद्र आकार बर्तमान रही तेणु जो बहुत किसी युवक मैंने जो मैंने आसमान अनुरोध करी जे सत्संग आंदोलन टाक बुझु ठाकुर अनुकूल चंद्रन बुझु आ निज जीवन गोटे अंश टे स्थान सोरिष टाकर जोटा गोटे छुंची मुनर जी स्थान दिंतु आईकर देखु जे ठाकुर शक्तिटा कौन करे आभिमुख्य कौन गोटे शब्द बयान कला भाई गोटे निर्दिष्ट जिन नुहे किंतु यही वर्तमान 2024 मसीह भारत वर्ष समग्र पृथ्वी कारण ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन गोटे बंगाली गुरु नुहति कि बांग्लादेश आसते लिमिटेड किसी शिष्य सृष्टि कर आनंद बजार किसी जो अनुष्ठान या लोक गुरु लिस्ट ना रखे किसी पैसा पत्र सुविधा करदे पिला छुआ चलिए से चिंताधार जिनसा नुहे जब ठाकुर जिनसा डीपली आइडियोलोजी और लाइफ टाक देखिए जो प्रकार कष्ट भितर जो प्रकार जिन ठाकुर जहाँ दे जगत को सेटा वास्तवायित करने जो रियल भक्त शिष्य माने जो माने बहुत किसी निज जीवन को उत्सर्ग कर जड़े हूँ नरंदा आए कि यहाँ हूँ साधना तपस्यार यहाँ हमको गिफ्ट हूँ मौसम दर्शन आम गिफ्ट टाक नहीं माटी फोपाड़ी दवा रास्ता फोपाड़ी दवा कि आपको गोटे सुंदर गृह भर रखिकी एक पानी देकी विराट सुंदर गछ करवा यहाँ आमर चरित्र आम उपर निर्भर कर प्रथम टे खाली कहीदे मन पड़ा बोली एक्चुअली मौसम सत्संग जो ना का नामकरण जो रीतिक देते ठाकुर सपति रीतिक यहाँ आम कहीं जान नु आम समस्त प्रथम जो आरंभ है आम जानते सत्संग ही यहाँ स्टार्ट है आ सत्संग चली हठात जड़े रीतिक आसी बसी हठात बाटे से कहले मौसम सत्संग से मौसम सत्संग गोटे सेपरेट आम गोटे ना गोटे नामकरण मिलला बेले मिलगला बहुत आम भावुँ बोधे माने ठाकुर बोधे दया ठाकुर गोटे आशीर्वाद मिलगला तो से जहाँ हूँ ये गोटे एमती गोटे स्पिरिट मुझे कहबी ये गोटे ना भी आप ना भी धरतु ये गोटे स्पिरिट जोटा कि आम भितर अच्छी कौन कागज पत्र देखिले हुए कि कौन गोटा मंदिर ना कि आम गोटे से गोटा किसी ना यहाँ मौसीमा ता नुह यहाँ हूँ गोटे फिलिंग्स यहाँ गोटे स्पिरिट जोटा कि आम भितर गोटे एमती गोटे ऊर्जा या जो भावी दौचे मन पड़ जाए यार उद्देश्यटा से दादा कहते जे यही 2-3 वर्ष भितर आम चेष्टा करिया भुवनेश्वर आटलिस्ट समस्त घरे घरे ठाकुर फोटो लगे धीरे धीरे जो बढ़ी बढ़ी चलला 5 वर्ष पर दादा कहते भाई चेष्टा करवा समग्र भारत वर्ष चारिआडे केमती हुए तेणु स्काई इज द लिमिट आर कौन लिमिटेशन ना सो ठाकुर जहाँ जहाँ कहते सेटा ही हूँ आम लिमिट और इच्छा यहाँ हूँ आम लक्ष्य बहुत धन्यवाद आज ब्लॉग तो देखिले कि जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम है आपको केमती लगे निश्चय कमेंट कर जानवे पुणी देखा गोटे नया ब्लॉग रहुची आपण प्रिय देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ।